আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো। মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি, শান্তি, শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदांगवेदांत विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः এরপর আমরা গীতা পাঠ করব। স্যার আজ গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের 30 থেকে 42 পর্যন্ত আপনি লিখেছেন, তাই তো স্যার? হ্যাঁ স্যার, ওটা 31 থেকে 42। 31 থেকে 42, ঠিক আছে। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तम् न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবত গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। আরেকবার পাঠ করছি। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। শ্লোকের সাধারণ অর্থ: হে ভারত, যখনই ধর্মের গ্লানি, ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, অর্থাৎ সাকার রূপে জনসমক্ষে প্রকট হই। একটু ব্যাখ্যা করে বললে, আগের দিন স্যার বলছিলেন অবতার তত্ত্ব শুরু হচ্ছে। আগের শ্লোকে अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। শ্রী ভগবান কৃষ্ণ, তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, তার কোনো পরিবর্তন নেই, তিনি সমস্ত প্রাণীর শাসনকর্তা। তার জন্ম না হলেও, তিনি জন্মগ্রহণ না করলেও তিনি বলছেন তিনি তার
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে নিজেকে আবির্ভূত করেন, নিজেকে সৃষ্টি করেন। সেই প্রসঙ্গেই বলছেন ভগবান তিনি কখন আবির্ভূত হন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ ভবতি। খুবই প্রসিদ্ধ শ্লোক, আপনারা সকলেই এটা শুনেছেন। যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, গ্লানি মানে হানি, অর্থাৎ ধর্ম বলতে কি? ধর্ম বলতে শঙ্করাচার্য বলছেন বর্ণাশ্রমাদি লক্ষণস্য প্রাণিনাম অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধনস্য। অর্থাৎ আমাদের যে সনাতন ধর্ম, সেখানে বর্ণ ব্যবস্থা, আশ্রম ব্যবস্থা ছিল, এবং সেটাই প্রাণীদের, সমস্ত প্রাণীদের, মানুষ সমেত তাদের অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের সাধন। অভ্যুদয় মানে ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান, সদাচার প্রভৃতি অনুষ্ঠান, ভালো জীবনযাপন করা, সুন্দর শাস্ত্র অনুসারে জীবনযাপন করা, সেটাই হচ্ছে অভ্যুদয়। আর নিঃশ্রেয়স মানে মোক্ষ। অর্থাৎ যারা ধর্ম সাধন করতে চান, যারা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে চান, তাদের একটা সুষ্ঠু পরিবেশ, সেটা হচ্ছে ধর্ম। সেই ধর্মের যখন গ্লানি হয়, যখন হানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, অভ্যুত্থানম অধর্মস্য। অধর্ম মানে ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ সমাজে উৎপীড়ন, যারা ভালো মানুষ, যারা সজ্জন ব্যক্তি, যারা ধর্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন, তাদেরকে নিপীড়ন, তাদেরকে ধর্মকর্ম করতে বাধা, এইরকম যখন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন হে ভরত কুল শ্রেষ্ঠ অর্জুনকে বলছেন, তখন তদা অহম আত্মানম সৃজামি, আমি তখন নিজেকে সৃষ্টি করি। সৃষ্টি করি মানে আমি তখন মানব দেহে বা কোনো প্রাণীদের দেহে কোনো কোনো রূপ নিয়ে আবির্ভূত হই। প্রকৃতপক্ষে এই শ্লোকটার সঙ্গে এর পরের শ্লোকটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ না হলে অর্থটা সম্পূর্ণ হয়নি। স্যার, আমি কি পরের শ্লোকটার অর্থ বলবো, নাকি এখানে থেমে যাব? না স্যার, আপনি প্লিজ বলুন। তিনি কেন আবির্ভূত হন, কখন আবির্ভূত হন? তিনি বললেন যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। অভ্যুত্থান মানে বৃদ্ধি হয়, তখন ভগবান নিজে আবির্ভূত হন। কেন আবির্ভূত হন? এর পরের শ্লোকে বলা আছে, পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তিনি সাধু ব্যক্তিদের, যারা সজ্জন ব্যক্তি, যারা ধর্মকর্ম জীবনযাপন করেন, আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করেন, সেই সাধু ব্যক্তিদের, ভালো ব্যক্তিদের, সৎ মার্গগামী ব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য, ন্যায় রক্ষার জন্য, অন্যায়কে দূর করার জন্য, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, যারা দুষ্কৃতী, যারা খারাপ কর্ম করছে, পাপ কর্ম করছে, যারা উৎপীড়ন করছে, তাদের বিনাশের জন্য তিনি আবির্ভূত হন। এবং আর কি স্থাপন করার জন্য তিনি আবির্ভূত হন? ধর্ম সংস্থাপনার্থায়, তিনি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হন। ধর্ম মানে, ধর্ম মানে এই ন্যায়, এই বর্ণাশ্রম প্রভৃতি লক্ষণ, যাতে সাধারণ মানুষ সমাজের একটি সুন্দর নিয়ম, সুন্দর জীবন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তাদের তাদের অভ্যুদয় এবং তাদের নিঃশ্রেয়স, অর্থাৎ তাদের মোক্ষ মার্গে যেতে পারে। সেই কারণে ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন। ভগবানের তো এখানে যুগে যুগে, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তিনি প্রত্যেক যুগেই আবির্ভূত হন। এবং এটা যেন আমাদের ক্ষেত্রে একটা আশ্বাসবাণী, যে যদি কখনো অধর্ম চারিদিকে গ্রাস করে নেয়, তাহলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। ভগবান প্রত্যক্ষ করছেন, তিনি যথাসময়ে আমাদের কাছে আসবেন এবং অধর্মের হাত থেকে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সুতরাং আজ আমরা যেটা পাঠ করলাম,
তার এটাই অর্থ যে ভগবান আমাদেরকে একটা আশ্বাস বাণী দিচ্ছেন যে তিনি যখনই ধর্মের হানি হবে, অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখন তিনি নিজে আসবেন আমাদের কাছে আমাদেরকে উদ্ধারের জন্য। তার আগের দিন বলছিলেন ভগবান সৃষ্টি করেন বা সৃষ্টি হন কেন? লীলার জন্য, কৃপা করেন আমাদেরকে। আসলে ভগবানের সৃষ্টিতে কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি খেলা করার জন্য এই আবির্ভূত হচ্ছেন। এই তার সৃষ্টি আসলে খেলা। ব্রহ্মসূত্রে আছে লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম, অর্থাৎ তিনি লীলা করার জন্য আমাদের কাছে আসেন এবং সেই লীলার ছলেই তিনি তার যে প্রকৃত কাজ, অধর্মকে নাশ করা, সেটি করবেন। আজ আমরা এখানে শেষ করছি। আপনারা যে যার জীবনের যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যান এবং আপনাদের প্রাতঃকালীন যে কর্ম, শরীরচর্চা, পাঠ প্রভৃতি দিয়ে আজ একটি সুন্দর দিন যাপন করুন। সকলকে ধন্যবাদ।